Today, another topic that we are going to discuss in first chapter of GFC is communal harmony. Means in Telugu called Mata Samarasyam. Communal harmony is a great nature of India, and India is a community. Means India is called as a community. Community means group of people living together, where various types of religions means various types of religions are having in our India, and they're living together. They're living together, and that is in our country, and they will be having different beliefs. Different religions are having different beliefs. The religions are Hindu, Muslim, Christian, or Jainulu, or Bauddhulu. These are the some of the religions, and they will be having different beliefs, but they are living in our country peacefully, and that is called communal harmony. Means friendly relationship or maintaining by the community. Means community means group of people living in our India, which are having different religions, and they will be having different beliefs, even though they are living peacefully in our country, is called communal harmony. In Telugu it is called Mata Samarasyamu. Definition of communal harmony. Communal harmony means amity between the communities. Amity means friendly relations between the communities. Communities means here religions, different religions people will be having friendly relationships in the country, and they will be having absence of friction. Absence means undadu, friction means godavalu, or English called conflicts undavu and tension undadu, and among them is known as communal harmony. Here only amenity will be having between the communities, but not having means absence of friction and tension is won't be having for the people in India. Not only in India, other countries also, but in countries like India, it is very important, being a precondition to internal peace. Means very important thing is having in India is precondition to internal peace. Means ముందస్తు షరతుగా పీపుల్ అందరూ పీస్ఫుల్ మైండ్తో కలిసి ఉండాలి అనేది ముందస్తు షరతు. అండ్ ఎవరి బిలీఫ్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు, అండ్ ఫ్రీడమ్ అనేది రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అనేది మన కంట్రీలో ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ ద షరతు ఇన్ అవర్ ఇండియా, విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇది ఎందుకు ఎసెన్షియల్ మీన్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే మన కంట్రీ ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోసం, అండ్ అందరూ కలిసి ఉంటే డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేది ఒక ముందస్తు షరతు అనమాట. మన కంట్రీకి ఉన్న ముందస్తు షరతు ఏంటంటే పీస్ఫుల్ మైండ్తో అందరూ కలిసి జీవించడం. అండ్ దట్ ఈస్ అ కమ్యూనల్ హార్మోనీ డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ అమిటీ బిట్వీన్ ద communities in the country, and absence of friction and tension among them is known as communal harmony. In countries like India, it is very important, being a precondition to internal peace, which is essential for progress and development of the country. In తెలుగులో మత సామరస్యం అంటే దేశంలో వివిధ మతాల మధ్య సఖ్యత కలిసి జీవించడాన్ని మత సామరస్యం అంటారు, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు డెఫినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ సేక్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ కమ్యూనల్ హార్మోనీ మీన్స్ ఇండియాలో ఉండే కమ్యూనిటీ కలిసి జీవించడానికి డాక్టర్ అంబేద్కర్ ప్రొవైడెడ్ మీన్స్ వాట్ హీ సెడ్, అండ్ హీ గేవ్ ఈక్వల్ రైట్స్. అందరికీ రైట్స్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ క్యాస్ట్, కలర్, రిలీజియన్. వాళ్ళ క్యాస్ట్ ఏదైనా, కలర్ ఏదైనా, రిలీజియన్ ఏదైనా, క్రీడ్ ఏదైనా. క్రీడ్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్, అంటే వాళ్ళ రిలీజియస్ బిలీఫ్ ఎలా ఉన్నా కూడా దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రైట్స్. ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ సేమ్, అండ్ ఆల్ ఇండియన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రైట్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ all, and that is provided by Dr. Ambedkar, B.R. Ambedkar. Next, causes of communal disharmony. Disharmony means that is not having friendly relationships. Friendly relations ఉండకపోవడం అంటే గొడవలు ఉండడం, communal disharmony means. Here
In India, what are the causes of communal disharmony means? India is a poly-religious country. Poly-religious means having that is different religions in our country. Under like as I told you, Hindu religion, Muslim religion, Christian religion, and Jainulu, Bauddhulu, ila different religions are having in our country, and that vary in nature. Vary means వాళ్ళ నేచర్, వాళ్ళ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, వాళ్ళ వ్యవహారాలు అన్నీ వాళ్ళ నేచర్ అంటే అలాంటి ఆచారాలు అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వ్యారీ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద కల్చర్, అండ్ ద కల్చర్ ఆల్సో ఇస్ డిఫరెంట్. కల్చర్ మీన్స్ సంస్కృతి ఆర్ నాగరికత ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. అండ్ కాంపోజిట్ మీన్స్ మేడ్ విత్ సెవరల్ రోల్స్ అండ్ కస్టమ్స్, అంటే వాళ్ళ పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ from one religion to another religion in our India. Sometimes lack of mutual tolerance among the religious causing communal riots. మీన్స్ మ్యూచువల్ టాలరెన్స్ లేకపోతే, అంటే వాళ్ళకి ఇద్దరికి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే అమాంగ్ ద రిలీజియన్స్కి మధ్య, టూ రిలీజియన్స్కి మధ్య లేకపోతే, అంటే వాళ్ళ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే దట్ మైట్ కాజ్ కమ్యూనల్ రయట్స్ మీన్స్ అల్లర్లు, అంటే కమ్యూనిటీకి మధ్య, ఒక రిలీజియన్కి ఇంకో రిలీజియన్కి మధ్య అల్లర్లు ఆర్ గొడవలు జరగచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద a cause of communal disharmony. Means in India there are so many religions, there is religions చాలా ఉన్నాయి, and their customs and their tradition or their culture is different from one religion to another religion. So they won't be having mutual understanding between the one religion to another religion. They may prone to some communal riots means violence or allarlu kavachu between them, and that is a communal disharmony cause. Next, another cause of communal disharmony is sometimes politicians and some vested interest people. Vested interest people means company employees, public company employees or private company employees. వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ యాక్టివ్ టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ డిజార్మనీ. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ కానీ ఇలా క్యాస్ట్ గురించి ఆర్ రిలీజియన్ గురించి వాళ్ళని ఎక్కువ రెచ్చగొట్టడం అలా చేస్తుంటారు. యాక్టివ్ టు క్రియేట్ కమ్యూనల్ డిస్హార్మోనీ, కమ్యూనిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఓట్ల కోసం డిఫరెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో పీపుల్ మస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్. వాళ్ళ గురించి తెలుసుకొని పీపుల్ నాలెడ్జ్తో ఆలోచించి అలాంటి ఫైట్స్ అలా జరగకుండా పీపుల్ వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ మీన్స్ హియర్ పొలిటీషియన్స్ అండ్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ పీపుల్ మీన్స్ సమ్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ communal disharmony. That is another cause. Next, another cause is in India there are many caste and subcaste. Caste and subcaste like OC, BC, SC, ST. Next subcaste ante BCB, BCA, BCC, BCD ఇలా అన్ని caste subcaste ఉంటాయి. Who follow different traditions. A subcaste and caste కూడా they follow different traditions, and sometimes conflict arise between the caste. అంటే క్యాస్ట్కి మధ్య కూడా గొడవలు జరగచ్చు, రిజల్టింగ్ ఇన్ కమ్యూనల్ డిస్హార్మోనీ. ఇలా క్యాస్ట్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మీన్స్ గొడవలు జరిగిన దట్ ఆల్సో మే కాజ్ కమ్యూనల్ డిస్హార్మోనీ. నెక్స్ట్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ డిస్హార్మోనీ ఈస్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్. అంటే వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, లవ్ మ్యారేజెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్, అంటే డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, డిఫరెంట్గా ఉండడం మ్యారేజ్ అయిన పీపుల్ ఇద్దరిది రిలీజియన్ డిఫరెంట్గా ఉండడం, ఆర్ లీడింగ్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనిటీస్. వాళ్ళ మ్యారేజ్ వలన కాన్ఫ్లిక్ట్ జరగచ్చు బిట్వీన్ ద కమ్యూనిటీస్. ఎల్డర్స్ మస్ట్ థింక్ ఓవర్ దిస్ మ్యాటర్ పీస్ఫుల్లీ. మీన్స్ ఇలా జరగకుండా ఎల్డర్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళు ఆలోచించి ఇలాంటివి జరగకుండా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం, ఆర్ మ్యారేజ్ అయినా కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ జరగకుండా కంట్రోల్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ ఇంటర్కాస్ట్ మ్యారేజెస్ అండ్ లవ్ మ్యారేజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ పర్సన్స్ is another cause of communal disharmony. Next, another cause of communal disharmony is of late means recently we see that there are conflicts even among the followers of some సేమ్ రిలీజియన్ అంటే సేమ్ రిలీజియస్ వాళ్ళకు కూడా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే బట్ బిలాంగింగ్ టు ద డిఫరెంట్ సెక్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టియన్స్కి మధ్య గొడవలు జరగచ్చు, ఆర్ హిందూస్కి మధ్య గొడవలు, ఆర్
నెక్స్ట్ అందరికీ అంటే సేమ్ రిలీజియన్ వాళ్ళకి గొడవలు జరగచ్చు. బట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ చర్చెస్, ఒక చర్చ్ వాళ్ళకి ఆర్ వేరే ఇంకొక చర్చ్ వాళ్ళకి గొడవలు జరగచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్ ఫర్ కమ్యూనల్ డిజార్మనీ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద టూ సెక్టార్స్. సెక్ట్స్ మీన్స్ సెక్టార్స్ అంటే డిఫరెన్స్, వేరే వేరే చర్చెస్ని సెక్ట్స్ అని చెప్పి అంటారు. నెక్స్ట్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ communal disharmony is all religions in the world teach peace and peace alone. మీన్స్ అన్ని రిలీజియన్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే వాళ్ళకి పీపుల్కి పీస్గా ఉండండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, కామ్గా ఉండండి, పీస్ అలోన్, పీస్ఫుల్గా ఉండండి. బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ఇగ్నోర్ పీస్. అంటే కొన్ని రిలీజియన్స్ ఏం చేస్తాయంటే పీస్ని ఇగ్నోర్ చేసి రెచ్చగొట్టే మాటలు అలా చెప్పడం ట్రై చేస్తాయి. ఎవ్రీ రిలీజియన్ ట్రైస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్స్ సుప్రీమసీ మీన్స్ టేక్ పవర్ ఓవర్ ద అదర్, అంటే అదర్ రిలీజియన్స్ మీద పవర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ దిస్ కాజ్ అనదర్ కాజ్ ఫర్ కమ్యూనల్ డిజార్మోనీ. మీన్స్ సమ్ రిలీజియన్స్ ఇగ్నోర్ పీస్ and they may fight with other religions, and that may be the one of the cause of communal disharmony. Next, another cause of communal disharmony is politicians at the time of elections provoke people in the name of caste. అంటే నేమ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ పేరు చెప్పుకొనేసి ఎలక్షన్స్లో ఓట్స్ కోసం ఏం చేస్తారు అంటే పీపుల్ దే మేక్ దెమ్ టు బి యాంగ్రీ, అంటే ఇలా కోపం వచ్చేటట్టు చేయడం. అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ స్పెసిఫిక్ కమ్యూనిటీ నుంచి వాళ్ళకి వేరే కాస్ట్ పొలిటీషియన్కి వేయద్దు, మా క్యాస్ట్ పొలిటీషియన్ మాకే వేయండి అని చెప్పి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం అట్లా చేసినా కూడా దట్ ఆల్సో మే కాజ్ కమ్యూనల్ డిజార్మోనీ. దేర్ ఆర్ డిమాండింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆఫ్ MLAs and the ratio of their caste people in those particular constituencies. మీన్స్ ఇన్ దస్ టైమ్స్ MLA సీట్స్ కూడా రేషియో, అంటే ఇంత శాతం మందికి ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఇంకొక కొంచెం శాతం వేరే కాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా గొడవలు వచ్చేటట్లుగా చేస్తారనమాట. అండ్ సమ్టైమ్స్ పొలిటీషియన్స్, సమ్టైమ్స్ దిస్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ ప్రొవోకింగ్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్, దట్ ఈస్ మేకింగ్ యాంగ్రీ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ దట్ మైట్ కాజ్ కమ్యూనల్ డిజార్మోనీ. నెక్స్ట్ అనదర్ కాజ్ ఆఫ్ communal disharmony is Indian Constitution undefined. Means Indian Constitution means Bharata Rajyangam give importance, undefined means underline means give importance the need of communal harmony and provided equal rights to all Indians. ఇక్కడ అందరికీ ఆల్ ఇండియన్స్కి ఈక్వల్ రైట్స్ ఇస్తుంది భారత రాజ్యాంగం. అండ్ ఆల్ ఇండియన్స్ irrespective of caste and creed, in spite of all efforts, conflicts still arise and peace is disturbed. వాళ్ళ మతం ఏదైనా, కులం ఏదైనా, వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా పీస్ డిస్టర్బ్ కాకుండా కమ్యూనల్ హార్మోనీ ఉండాలి అని చెప్పి భారత రాజ్యాంగం దట్ ఈస్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద పీపుల్, దట్ ఈస్ టు ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇండియన్స్. But even though there may be some efforts and all efforts and conflicts may arise, కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరగచ్చు ఆర్ పీస్ అనేది డిస్టర్బ్ కావచ్చు ఇండియన్ పీపుల్లో. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ డిజార్మోనీ. తెలుగులో మత సామరస్యం లేకపోవడానికి కారణాలు ఏంటివి అంటే మత సామరస్యంలోని నిజాలు లేదా వాస్తవాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం, భారతదేశాన్ని ముక్కలుగా చేయవద్దని గాంధీ చెప్పినప్పటికీ విభజన చేయడం, మనిషి ఎల్లప్పుడూ తన స్వార్థం కోసం మరియు మతం కోసం మాత్రమే ఆలోచించడం అదొక కాజ్ ఆఫ్ మత సామరస్యం లేకపోవడానికి అదొక కారణం. మనిషి ఇతరుల మాటలు ప్రభావానికి లోనై తను అదే విధంగా అనగా చెడు మార్గంలో ప్రవర్తించడం వల్ల కూడా మత సామరస్యం ఉండదు. మనిషి ఇతరులను హింసించడం, వేటాడడం, హాని చేయడం లాంటివి చేస్తూ దేవునికి సేవ చేస్తున్నాను అనుకోవడం కూడా, అంటే దేవునికి సేవ చేస్తున్నాను, ఇతరులకు హింసిస్తూ వేటాడుతూ హాని చేయడం అలాంటివి చేస్తూ కూడా దేవుడికి సేవ చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి అనుకోవడం కూడా మత సామరస్యం
లేకపోవడానికి కారణాలు. We must know our own roles, and we also should know the roles that others play and the rules such roles follow. Means we must know our roles while being with other community people and peopleతో వేరే peopleతో మనం నివసించేటప్పుడు మన పాత్ర మనకు తెలియాలి, మనం వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా మనకి తెలియాలి. దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద మేనర్స్ అండ్ సోషల్ హార్మోనీ ఆల్సో వీ షుడ్ మెయింటైన్. అంటే సొసైటీతో ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. Even though whatever the religion they have or whatever the caste they have, whatever the subcaste they have, we should maintain friendly relationship. That is important for communal harmony. And these are the causes of communal disharmony, and I told you definition of communal harmony.